منکر نکیر یعنی قبر کے دو خوفناک فرشتے۔ دوستو، جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب بھی انسان سے اس کے اعمال کے مطابق ہی لیا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا عمل اچھا ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان برا ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے دفن کرنے کے کتنی دیر بعد منکر نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمے مختلف امور لگائے ہیں۔ ہر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، جن کو منکر نکیر یا نکیرین یا عرف عام میں قبر کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام کیا ہے کہ یہ ہر مرنے والے انسان سے اس کی قبر میں سوال و جواب کریں گے۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورثاء اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ورثاء مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس سب کچھ تھا، اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض، دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن ان سب کے باوجود یہ ایک نیک، ایماندار اور اللہ والے انسان تھے، اور ماں باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، اس لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا، خواہش کو تو ضرور پوری کرے گا۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ کر لیا، اور بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد وہ رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا، کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق پرانے موزے پہنائے، جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کہا جائے کیا سنیں گے، وہ لمحہ انتہائی سخت ہوگا
جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفن کر کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تب وہاں پر ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اب وہ بھی شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں۔ ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہوتا ہے، موت تک ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک کام کرتا تھا، میں اب اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں، اس نعمت کی جھلک دیکھ سکے۔ اور پھر جسے بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس پر عذاب کے ساتھ ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو۔ تب اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقررہ ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے پاس لوہے کا ایک ایسا ہتھوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اور اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض وہ کہیں بھی۔ میں اپنے مرحوم باپ کی قبر پر کھڑا ہو گیا اور دعا مانگنے لگا۔ جیسے ہی میں نے دعا شروع کی تو اچانک مجھے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چیخو پکار کی آواز کہیں نزدیک سے ہی آ رہی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے چیخو پکار کی آواز ساتھ والی قبر سے آ رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس قبر کی طرف بڑھا اور بڑی ہمت کے ساتھ اس قبر کے نزدیک جب میں نے کان کیا تو مجھے آوازیں اور زیادہ زور زور سے آنے لگی۔ میں وہاں سے اٹھا، ایک جانب سے قبر کھلی ہوئی تھی، قبر میں بڑا سارا سوراخ تھا۔ میں اس سوراخ کے نزدیک گیا، سوچا کہ اس میں دیکھنے کی کوشش کروں، لیکن جیسے ہی میں نے اس میں دیکھا تو میں جھٹکا لگا کر پیچھے گرا اور تیزی کے ساتھ میں قبرستان سے باہر نکل گیا اور خوف اور دہشت کے مارے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں قبرستان سے باہر کیسے آیا۔
के वक्त बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है, किस वजह से वो कुत्ते रोते हैं, यही हम आपको आज की इस वीडियो की अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी जब अजान हो रही होती है तो किन किन कामों को नहीं करनी। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस वीडियो चाहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खासकर फज्र की अजान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं आपको इसकी क्या वजह है। अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है, ने फरमाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 8 है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए आप भूलकर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता न रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वह उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखें। घर के बाहर ही उसको खाना पानी डालें, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी वह अपने घर के अंदर न लाएं। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कहीं भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होती हैं। जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती है या फिर कोई मूर्तियां वगैरह रखी गई हों, इसका मतलब यह है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर, जैसे कि किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद की किसी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं, और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर से बरकत खत्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होती हैं। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल न टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाओगे। नंबर 4, जिस घर में जुम्बी हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में जुम्बी हो, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होती हैं। अब आप पूछोगे कि यह जुम्बी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जो भी उसको कहते हैं, जिस इंसान पर गुस्ल फर्ज हो और वह बगैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुम्बी कहती हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज ऊंची हो, तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत की फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। जिस घर में औरत की आवाज
मर्द की आवाज से ऊंची हो, यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज मर्दों की आवाज से ज्यादा आती हो, तो अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत की फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची हो, यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज मर्दों की आवाज से ज्यादा आती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात लानत करते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो, आपके घर में खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वह अपनी आवाज को नीचे रखें। औरतों की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर न आने पाई। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होती हैं। जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो, तो याद रखें ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफरत करता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूल कर कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर है। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती है जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में मेहमानों से नफरत की जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते हैं जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हो तो आप हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मर्तबा एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी अपने घर के दरवाजों पर पर्दे लगा दो। दोस्तों, उसके बाद उन सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसा ही किया। वह अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाजों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों के बाद में वह सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाजों पर लगे पर्दों से क्या ताल्लुकात है। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी तुम्हारे घर के दरवाजे के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुस्त तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इस वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इस वजह से तुम्हारे घर से बरकत खत्म हो गई थी। मगर अब तुमने अपने घर के दरवाजों पर पर्दे लगा दिए हैं, इसलिए अब उनकी नहुस्त पड़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। नंबर 8, इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा एक और सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है और मेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद करना चाहिए। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो उन सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। तो यह सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया कि सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोजी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरखान पर सारे घर वाले साथ में बैठकर खाना खाया करो। इससे तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी। इससे पता चलता है कि घर में साथ बैठकर खाना खाने से घर में बरकत आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल से एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए।